اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ہم برفی بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ایک آپ کو کہانی سناتے ہیں، بڑی مزیدار ہے۔ ام ابیہ کی بک ہے ہمارے سامنے۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی۔ محمد علی حسن، غور کرنا ہے آپ نے۔ اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا تھا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ چنانچہ اب وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بہتری کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کی سر توڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار نہ تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کی چغلی کرنے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا، اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا، اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اسے دریافت کیا، تم کیا کام کرتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی بھی ضرورت تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، کوئی بھی بندہ میری سٹوری غور سے نہیں سن رہا۔ اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ وہ کام بھی کرے گا اور تنخواہ بھی نہیں لے گا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دیں گے اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ 6 ماہ بعد آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ بھائی جیسے ہم برفی کھا رہے ہیں نا، اس بندے کو چغلی کھانے کی عادت تھی۔ ہمیں برفی اچھی لگ رہی ہے، اسے چغلی اچھی لگتی تھی۔ بھائی سمجھ رہے ہیں بھائی ارشد صاحب؟ ہے گوڑی ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ علی حسن آپ کو آ رہی ہے آواز؟ میں تو اونچا بول رہا ہوں۔ تو چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ چنانچہ اس نے کہا، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ لہٰذا اس نے چغل خور سے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا اور اسی طرح کام میں
किसान का बराबर का हाथ बटाता। दिन गुजरते गए, किसान को ये भी बात भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने चुगली खाने की इजाजत मांगी थी और उसने चुगली खाने की इजाजत दी थी। उधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे। अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी उस आदत पर जबर किए हुए था, मगर अब मुआहदे की मुद्दत खत्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में न रहा। वाह, समझ रहे हो भाई। चुनाचा वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया, तो उसने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं किसान की चूल ही खाऊंगा, जैसे मैं बर्फी खा रहा हूँ, और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी बनता है। एक रोज किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया, बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है। कोढ़ एक मर्ज होता है। कोढ़ जो एक मर्ज होता है, तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है। कोढ़ी हो गया, उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कोढ़ी हो गया है? किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी, उसे कहीं ज्यादा हैरान कुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देख लिया तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के हाथ को दांतों से काट कर देख सकती हो। हाथ को दांतों से काट कर देख सकती हो। अगर तुम्हें उसका हाथ नमकीन महसूस हो तो समझ लेना कि मैं सच कह रहा हूं। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज बड़ी पसंद आई। बेवकूफ थी औरत वो दरअसल। अब जो बीवी अपने शौहर का हाथ पकड़ के काटना शुरू कर दे, तो वो तो समझेगा ये पागल हो गई है। उसने सोचा, उससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो उसके हाथ पर काट कर जरूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहां किसान पहले ही खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों में ही रहना पड़ता था। जैसे गंदम की कटाई होती है ना, तो दादा याज भी खेतों में ही रहते हैं। जब वो गन्ने का मौसम होता है और वो गुड़ बनाते हैं, तो क्या करते हैं, दादा याज में ही रहते हैं, खैमा लगाया होता है। और पीछे से कोई चुगलखोर दादी नजमा को कह दे कि दादा याज कोड़ी हो गया है, और वो दादी नजमा जनाब उसके हाथ को ऐसे काटना शुरू कर दे, और फिर वो चुगलखोर उसके पास पहुंचा हो, दादा याज को ये कहो कि दादी नजमा पागल हो गई है, तो क्या होगा। ये वही स्टोरी है, इस तरह समझिए जरा। ये दादा याज को भी भेजेंगे हम, सुनेंगे तो वो नहीं, खैर कोई तो सुनेगा। तो मैं कहाँ था यार। दरअसल पक चुकी थी क्या फसल, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं आया था। उसे रात को भी खेतों में ही रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा, उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो, और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, वो तो पागलपन में लोगों को काटने को दौड़ती है। किसान ने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान कोशिश व पंज में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब खाना लेकर आए तो उस वक्त देख लेना।
उस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों में ही रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूंगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वहां से किसान के सालों के पास चला गया और बोला, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन की बेइज्जती करता है। किसान के सालों ने चुगलखोर की बात सुनी, बड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मगर हमारी बहन तो हमें कभी नहीं बताया, बहन ने कभी नहीं बताया। इस पर वो बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें क्या बताए, वो तो कुछ नहीं बताती, वरना किसान खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल दोपहर को तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख लेना। चुगलखोर नामुराद होता है, बदतमीज होता है, बेशरम होता है, बेहया होता है, बेगैरत होता है, पता नहीं क्या कुछ होता है। चुगलखोर जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा, ये हदीस मुबारक का मफहूम है। सर ये स्टोरी हम बच्चों के लिए नरेट कर रहे हैं, बड़ों को तो पता ही है, लेकिन अपने बच्चों को भी सुना रहे हैं, और क्योंकि मेरा एक मुझे लुत्फ आता है उर्दू पढ़ने में, तो मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। ऐसे इंग्लिश नरेट करने में भी बड़ा बड़ा मजा आता है मुझे, वो भी कभी इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से से तिल मिलाने लगे, भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से सीधा किसान के भाइयों के पास गया और बोला, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो, फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। उस पर चुगलखोर ने रोने वाला मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। देखिए मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ। उसके साले हर रोज हर चौथे रोज आकर उसे सबूकोप करते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर ही नहीं है। किसान के भाई ये सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तो हमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। सुनकर चुगलखोर बोला, अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। सबको उसी टाइम इनवाइट कर लिया। ये चुगलखोर की सेटिंग देखो। अब ये आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द पूरे सर्कल में उस चुगलखोर को ढूंढना है कि इस तरह का कौन बंदा है जो इस तरह काम करता है, और इस तरह क्लास में कौन करता है, इस तरह रिश्तेदारों में कौन करता है, इस तरह दोस्तों में कौन करता है, इस तरह जनाब मस्जिद में कौन करता है, इस तरह मोमिनीन में कौन करता है। तो ये सब हमने अपना अपना चुगलखोर ढूंढना है भाई साहब। किसान के भाई गुस्से में तिल मिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे कि वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं है। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया, और अपने काम काज में वो इस तरह आकर मसरूफ हो गया कि किसी को कानों कान इस बात की खबर तक न हुई कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी की खाना लेकर खेतों में गई, किसान ने कनखियों से ऐसे उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायजा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट न ले। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसे काट ले और देख ले कि वो नमकीन है या नहीं है। भाई साहब नमकीन है या नहीं, भाई साहब वो काटना क्या जरूरी है नमकीन चेक करने के लिए, थोड़ा सा यार ऐसे ऐसे मतलब नमकीन बंदा वैसे ही नमकीन होता है। जो ही वो छाछ का मटका और रोटियों की चंगेरी, क्या लफ्ज लिखे हैं, आगे रख के बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी
روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے قدرے آگے سرک آئی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی کو پکڑا اور اس پر کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی یہی بات سچ معلوم ہوئی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کسان اسے ہاتھ پر کاٹنے نہیں دے رہا، تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ واقعی وہ کوڑھی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو بری طرح لپاڑے مارے، یہاں نہیں لکھا ہوا، ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے بیوی کی بے عزتی شروع کی، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے نکل آئے۔ اب سالے بڑے خطرناک ہوتے ہیں بھائی صاحب۔ وہ نکل آئے، ان کے سامنے ان کی بہن کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم کس طرح ہماری بہن کی بے عزتی کرتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی تو چھپے ہوئے تھے۔ بھائیوں نے دیکھا کہ واقعی نوکر نے صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ ہے بھائی صاحب چغل خور، دیکھا نا، اس لیے جنت میں نہیں جائے گا یہ حرامزادہ کوئی بھی ہو۔ تو اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے پل پڑنا حملہ۔ وہ ہنگامہ ہوا کہ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان لوگوں نے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر اس نے اپنی اپنی بات بتائی۔ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ سب جھوٹ تھا۔ اب وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ ہائے ہائے، دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے ماریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ آج ہم نے آپ کو بڑی زبردست سٹوری سنائی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم و چہردہ معصومین۔